제4회 삶의 힘이 자라는 혁신 미래교육 인천 혁신교육 한마당 사회를 맡은 박인섭 장학사 인사드리겠습니다. 반갑습니다. 네, 계절이 정말 아름다운 계절입니다. 또 오늘 황금 같은 주말을 맞이해서 혁신교육 한마당에 함께 해주셔서 날씨가 좋은 만큼 그만큼 더 감사드립니다. 노래와 모래의 만남이 이루는 아름다운 하모니를 감상해 보시기 바랍니다. 그리고 공연이 끝난 바로 후에는 학교혁신 영상이 바로 이어지겠습니다. 샌드 아트 파페라 팀을 여러분들 힘찬 박수로 모셔보겠습니다. Think of me fondly when we've said goodbye. Remember me once in a while. Please promise me you'll try. When you find them once again, you long to take your heart back and be free. If you ever find a moment, spare a thought for me. Imagine me trying too hard to put you from my mind. Recall those days, look back on all those times. Think of the days we never do. There will never be a day when I won't think of you. Can it be Christine? Long ago, it seems so long ago, how young and innocent we were. Does she not remember me? But I remember. Recall those days, look back on all those times. Think of the days we never do. There will never be a day when you will The end isn't near, and so I face the final curtain. My friend, I will set it clear, I will
state my case, of which I'm certain. I believe I like those fools. I travel each and every highway, and more, much more than this, and did it my way. Regret, I had a few, but then again, the beauty mentioned, I did what I had to do, and saw it through without exception. I plan each guilty course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I beat off more than I could chew, but through it all, when they was done, I had it up and speeding up. I faced it on, and I took on and did it my way. Regrets, I had a few, but then again, the beauty mention, I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned each chaotic course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew when I beat off more than I could chew, but through it all, when they was done, I had it up and speed it up. I faced it all, and I stood tall. And did it my way. No more talk of darkness, forget this wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My world and wanna calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here, with you, beside you, to guide you and to guide you. Say I'm of every waking moment. Turn my head with touch of summertime.
Let me be your shelter. Let me be your light. You're safe, no one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom, a world with no more night, and you always beside me, who hold me and to hide me. Then say you share with me one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you need me with you here, beside you. Anywhere you go and we go too. That's all I ask of you. Share each day with me, each night, each morning. You know I do. Love me, that's all I ask of you. That's all I ask of you. 올해 18살 지민이는 평소 고려 건국 역사에 대해 관심이 많습니다. 그런데 마침 지민이의 역사의식을 뽐낼 순간이 오늘 찾아왔습니다. 바로 학교에서 열린 학술제에 참여하게 된 것입니다. 친구들과 함께 역사도 배우고 공연도 펼친 의미 있는 시간. 역사의 도시 강화에 울려 퍼진 친구들의 메아리. 오늘 지민이는 학교에서 가장 훌륭한 역사학자가 되었습니다. 정빈이는 세상에서 제일 바쁜 나이 18살, 고등학교 2학년입니다. 그렇게 바쁜 정빈이가 오늘은 반찬을 만들고 있습니다. 정빈이와 친구들은 이 반찬을 이웃들에게 나누어 드립니다. 이제 이게 요리하면서 저희가 직접 배달도 해드리고 이러니까 제가 원래 요리를 아예 할 줄 몰랐거든요. 근데 이거 하면서 많이 배우고 이제 배달해드리면 저희가 직접 만들고 한 거라서 뿌듯함도 많고, 그런 다음에 이제 가서 말동무도 해드리고 하면 또 재밌고. 같이 만드는 과정도 있고, 그리고 만들어서 저기 독거노인이나 이런 분들한테 갖다가 나눠주니까 보람, 그리고 애랑 같이 할 수 있는 게 학교에서는 그닥 그렇게 많지가 않잖아요. 근데 그런 거 해주니까 좋은 것 같아요. 같이 할 수 있는 거. 세상에서 제일 바쁜 정빈이와 친구들은 학교에서 세상에 없는 봉사하는 요리사가 되었습니다. 영상을 촬영하는 채원이의 눈빛이 아주 진지하네요.
채원이의 머릿속에는 이미 멋진 작품이 담겨 있습니다. 영화 감독이라는 꿈을 조금 더 가까이 다가간 것 같아서 좋았어요. 잔잔한 행복이 아닌 역동적인 행복, 배움을 통해서 행복을 느끼는 그런 좀 더 다른 종류의 행복을 느낄 수 있는 그런 내가 초등학교가 되어가고 있다고 생각을 하고 영상으로 말하고 싶고 보여주고 싶은 이야기가 많은 채원이는 오늘 이미 학교에서 영화 감독이 되었습니다. 오늘은 별이가 1학년이 되는 날입니다. 그런데 민경이도 6학년이 되는 날이기도 합니다. 6학년이 되고 첫 번째 역할은 1학년 동생을 맞이하고 이끌어주는 일입니다. 편안하고 따뜻하게 동생들을 맞이하기 위해 가야금 연주도 준비했습니다. 6학년 친구들은 뿌듯한 표정이네요. 민경이와 별이는 학교에서 함께 성장하는 올바른 새싹이 되었습니다. 6학년 소율이는 동생들과 줄넘기하는 이 시간에 걱정이 많습니다. 동생들이 다치지 않을까, 싸우지 않을까 항상 신경이 쓰입니다. 그렇지만 동생들과 함께하는 이 시간이 가장 즐겁기도 합니다. 이 김줄넘기라는 게임 속에서 많은 질서와 배려를 많이 배운 것 같았고 다 같이 협동을 하면서 그 하나의 김줄넘기 안에서 같이 넘고 뛰고 하는 것들이 재미있었고 보람이 느꼈습니다. 아이들을 위해 교육을 고민하다가 여러 선생님들께서 의견을 모아서 행복 배움학교 해보자라고 해서 시작하게 된 것 같습니다. 소율이는 학교에서 책임을 아는 어른이 되었습니다. 지호와 친구들은 오늘 특별한 발표회를 준비했습니다. 사회 시간에 선생님께 배운 학습 결과를 오늘 친구들에게 선보이기 위해서입니다. 어색하고 서툴지만 친구들과 함께 어울리는 이 무대가 마냥 즐겁습니다. 짧은 시간에서 좀 완벽하진 않은 것 같지만 아이들이 함께 칭찬하면서 해줘서 더 좋았습니다. 자신이 일주일 동안 배운 배움 활동을 친구들한테 소개하고 또 다른 친구들은 그 소개하는 내용을 들으면서 함께 성장하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 오늘 지호는 학교에서 그 어떤 배우보다 빛나는 뮤지컬 배우가 되었습니다. 학부모 김은혜 씨와 박민지 씨는 요즘 하루하루가 너무 즐겁습니다. 아이들에게 전래놀이를 가르치며 함께 배우고 함께 성장하고 있기 때문입니다. 학부모들은 잠시 학창시절로 돌아간 듯한 느낌도 듭니다. 그 시절 우리의 놀이가 지금 아이들의 놀이로 공유되었기에 뿌듯한 마음입니다. 지금 처음에는 9명 정도 시작했는데 어머님들이 한 번, 두 번 참여하시면서 이게 굉장히 입소문을 타고 너무너무 즐겁다. 일단은 너무 재밌고 두 번째로는 약간 체력이 좀 좋아지는 것 같기도 하고 많이 움직이니까. 오늘 학부모들은 아이들과 추억을 나누며 배우는 훌륭한 놀이 지도사가 되었습니다. 아이들이 학교에서 무엇이든지 할 수 있는 까닭은 바로 선생님의 땀방울 때문입니다. 선생님은 오늘도 항상 우리 친구들을 가슴에 담고 늘 생각하고 함께 의견을 나눕니다. 학교를 등교하면 아이들과 같이 섞여서 수업을 하고 활동을 하면 바로 금세 알 수 있습니다. 점심시간에 급식실에서 만나는 아이들을 보면 표정이 다 밝아요. 우리 친구들이 학교에서 아름다운 세상을 만날 수 있도록 아이들이 사랑하는 학교가 될 수 있도록 학교가 아이들을 사랑할 수 있도록 오늘도 선생님은 학교에서 든든한 믿음이 됩니다. 우리는 학교에서 무엇이든지 할 수 있고 우리는 학교에서 새로운 사람이 될 수 있습니다. 네,
아름다운 하모니로 인천 혁신교육의 미래를 모래와 또 노래로 표현해 주신 샌드아트 팀, 그리고 영상에 등장한 우리 학생 혹은 교사, 학부모 이 모든 분들에게 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 그럼 지금부터 삶의 힘이 자라는 혁신 미래교육 제4회 인천 혁신교육 한마당을 시작하겠습니다. 먼저 국민의례가 있겠습니다. 모두 자리에 일어서 정면에 국기를 향해 서주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기 앞에 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 모두 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 이렇게 좋은 날에 오늘 많은 분들이 와주셨는데요. 오늘 자리를 함께 해주신 여러분들을 우리 민주시민교육과 최형목 과장님께서 소개해 주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 인천시 교육청 민주시민교육과장 최형목입니다. 다시 인사 올리겠습니다. 4년 전 제1회 인천 혁신교육 한마당에 제가 행복 배움학교장으로 어설픈 사례 발표를 한 기억이 납니다. 그 일이 엊그제 같은데 벌써 4년이 흘러서 오늘 이 자리에서 이 행사를 주관하는 입장에 서게 되니 참 감회가 새롭습니다. 우리 인천시 교육청 민주시민교육과는 삶의 힘이 자라는 우리 인천교육이 혁신 미래교육을 위해 최선을 다하겠습니다. 오늘 귀한 분들이 많이 나와주셨습니다. 먼저 우리 인천, 나아가 우리나라 미래의 주인공들인 학생들의 바른 성장을 위하여 일선에서 가장 주도적인 역할을 하시는 분들이 누구시죠? 예, 맞습니다. 선생님들이십니다. 자, 선생님들 모두 한번 일어나 주실까요? 자, 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 다음은 학생들의 행복한 배움을 위하여 학교와 선생님들을 적극 도와주시는 열정적인 학부모님들이 많이 와주셨습니다. 잠시 일어나 주시면 고맙겠습니다. 자, 우리 학부모님들을 위해서 큰 박수 보내주시기 바랍니다. 이어서 미래의 꿈나무들이 행복하게 배울 수 있도록 민주적인 학교 문화 조성을 위해 가장 핵심적인 역할을 하시는 각급 학교의 교장 선생님들이 많이 나와 계실 겁니다. 잠시 일어나 주시면 큰 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 네, 교장 선생님들 정말 감사합니다. 다음은 삶의 힘이 자라는 우리 인천교육의 방향과 중심을 잡아주시는 도성훈 교육감님께서는 11시에 도착하신답니다. 인천시 교육청 장우순 교육국장님을 비롯한 5개 지역교육청 교육장님들, 또 직속기관의 원장님들, 국과장님들,
장학사님들, 연구사님들, 또 가장 현장에서 많은 교육청에서 많은 일을 도와주신 우리 주무관님들 여기 이 자리에 많이 오셨습니다. 모두 일어나 주십시오. 네, 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 끝으로 우리 인천교육의 발전을 위하여 항상 많은 도움을 주시는 인천시의회 김강래 교육위원장님 어디 계시죠? 예. 조선희 의원님. 예, 감사합니다. 우리 모두를 위해서 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 과장님 감사합니다. 내빈 소개를 아주 민주시민교육과답게 이렇게 잘 해주셔서 너무 감사드립니다. 오늘 행사가 약 10분 정도가 좀 늦게 시작이 됐습니다. 그렇지만 오늘 행사 잘 진행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 오늘 행사 진행 순서를 간략하게 말씀드리면 지금 하고 있는 일부 혁신교육을 공감하는 시간을 오전에 갖게 됩니다. 그래서 기조 강연과 정책 강연 그리고 교육감님과 함께하는 혁신 공감 토크 콘서트로 진행이 되겠습니다. 점심 식사 후에 2부 행사는 컨벤션 센터 23개 강의실에서 주제별로 워크숍 형태로 진행이 될 예정입니다. 2부에도 많은 참가 부탁드리고요. 이렇게 말씀드리는 사이에 잠시 후에 도착하실 예정이었던 우리 인천광역시 도성훈 교육감님 와 계십니다. 힘찬 박수 부탁드립니다. 네, 바쁘게 일정 마치시고 와주셔서 감사드립니다. 다음은 인하대학교 사범대학 이지연 교수님의 기조 강연을 듣도록 하겠습니다. 인천 혁신 미래교육의 방향이란 주제로 강연을 해주실 텐데요. 교수님은 인하대학교 사범대학 학과장이시고 우리 교육청과 함께 지난 7월부터 인천 혁신 미래교육의 방향이라는 주제로 연구를 해오셨습니다. 또 인천 소재 초등학교에 학생을 보내는 학부모님이시기도 하고요. 또 인하대학교에서 강의하시면서 인천의 초중등 교육에 관심을 가지고 함께 해주셔서 우리에게 큰 힘이 되고 있습니다. 우리 이지연 교수님을 힘찬 박수로 모시겠습니다. 네, 안녕하세요. 방금 소개받은 인하대학교 교육학과의 이지연입니다. 사실 오늘 그 11월의 아름다운 토요일에 이렇게 아이들의 성장과 꿈과 배움을 위해서 교육 최전선에서 애써주신 선생님들과 함께 오늘 교육 혁신 한마당에서 이렇게 말씀을 나눌 수 있게 너무나 영광스럽고 또 소중하고요. 개인적으로 저한테도 굉장히 좀 의미가 있는 연구여서 사실 오늘 제가 말씀을 드리긴 하지만 나중에 소개드리겠지만 지난 한 3개월 반 정도 동안 같이 이제 수행했던 연구들이고 저희가 굉장히 많은 학교에 계신 행복배움학교, 행복나눔학교 또 일반 학교에 계신 선생님들 거의 1000분 한 30여 분을 학교로 가서 만나기도 하고 간담회도 하고 또 나머지 950여 분을 설문을 통해서 의견을 들으면서 함께 마음을 담아서 저희가 진행했던 연구이기 때문에 오늘 좀 소개해드리면서 여러 선생님들과 또 학교장 선생님들과 학부모님들과 고민하시는 인천 미래교육과 학교 혁신에 대해서 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 사실 이 제목이 굉장히 너무나 중요하고 그렇죠? 인천 혁신 미래교육의 방향이라는 제목이 너무나 중요하고 또 어렵기 때문에 사실 좀 엄두가 안 나는 그런 제목이기도 했는데요. 말씀드렸듯이 여러분들의 의견과 저희가 또 연구진의 어떤 그동안의 연구를 같이 소개를 드릴 텐데요. 먼저
사실 그 미래 교육의 비전이라는 걸 도출한다는 게 어떻게 보면 막연하기도 하고 어떤 개인의 소망이랄지 입장이랄지 견해랄지 이런 것들에 치우치지 않고 우리가 어떻게 객관적이면서도 합리적으로 앞으로 다가올 아직 오지 않은 미래 우리 아이들을 준비시킬 수 있는 이 중요한 교육의 방향을 정할 것인가. 그래서 간단하게 저희가 어떻게 비전이라는 걸 도출하는가를 한번 잠깐 소개를 드릴 텐데요. 네, 일단 현상을 먼저 파악을 하고 현재 어떤 일들이 일어나고 있는지 그리고 일어나고 있는 그 주변의 일들 중에서 어떤 일들이 중요하게 의미가 있는지 그래서 시사점을 통해서 이제 트렌드라는 것이 나오게 되고요. 그리고 이 트렌드들 중에서 우리가 교육과 관련해서 앞으로 일어날 것 같은 또 일어났으면 하는 어떤 시나리오를 생각을 하게 됩니다. 우리가 지금 고민하는 부분이 학교 혁신 그리고 그 학교 교육을 받고 이제 미래 사회에 진출할 아이들의 미래와 그 아이들이 갖게 될 어떤 직업과 그 아이들이 영위할 삶에 대한 것이기 때문에 저희가 그 부분에 대해서 시나리오에 대해서 이제 생각을 했고요. 그리고 이것들을 담아서 그렇다면 이제 이 미래에 일어났으면 좋겠는 시나리오가 일어나기 위해서 우리 학교와 그 현장에서 일어나는 수업과 어떻게 과연 우리가 미래를 형성할 것인가 해서 거기에 그 미래에 도달하기까지의 과정을 한번 로드맵을 담아보게 되는데요. 그래서 오늘 말씀드릴 내용은 이 단계에 따라서 크게 일단 인천 교육의 현황과 과제들을 한번 살펴보고 그리고 미래 선화의 변화를 예측하는데 이거는 저희만이 아니라 유네스코라든지 아니면 OECD라든지 세계 각국에서 일어나고 있는 어떤 상황들 중에서 중요한 시사점을 담은 보고서들을 많이 저희가 또 분석을 했고요. 그리고 이제 인천 학교 혁신의 어떤 시나리오인데 이 부분에서 많은 선생님들과 또 여기 그 교육청에서 하고 계시는 사업들과 이런 부분들을 분석을 해보았고 그리고 이제 인천 미래교육의 과제라고 이 부분이 사실 굉장히 많은 선생님들과 또 현장에 계신 분들의 어떤 소망이랄지 바람이랄지 현장에서 노력을 하시면서 어려운 애로사항들 이런 부분들을 가지고 저희가 좀 과제들을 한번 담아봤고요. 그래서 마지막으로 이 연구를 통해서 제안드리는 저희가 마지막에 그 선택적이고 점진적인 학교혁신이라는 모형을 한번 말씀드리려고 해서 이 단계로 한번 말씀드리겠습니다. 지금 자세히는 안 보이실 텐데 이거는 뭐 여러 가지 제시할 수가 있겠지만 앞에 보시면 사실 우리 국내적으로 한국에서 현재 일어나고 있는 그런 일들이 있고요. 그리고 전 세계적으로 벌어지고 있는 일들이 있는데 밑쪽에 보시면 지금 일어나고 있고 뭔가 중요하게 뉴스나 언론에서 보도가 되고 있지만 앞으로 영구히 지속되지는 않을 것 같은 이런 걸 우리가 트렌드라고 말을 하죠. 그래서 한국 사회에서 특히 교육과 관련해서 우리 학교에서 최근 이슈가 되고 있는 트렌드들이 있고 전 세계적으로 한국만이 아니라 공교육에 대해서 이제 고민을 하고 있는 미국이랄지 핀란드랄지 그렇죠? 유럽이라든지 여러 나라들에서 이제 관심을 가지고 있는 트렌드도 있고 그리고 우리나라에서 일어나고 있지만 이것이 당분간 지속되다가 없어지는 것이 아니라 앞으로 계속 어떤 임팩트를 가지고 남을 것 같은 이런 걸 우리가 패러다임이라는 말을 쓰는데요. 그래서 여기 자세히 보시면 몇 가지 교육에 대해서 이야기하지만 교육이라는 게 어떤 진공 상태에서 학교만이 동떨어진 세계에서 있는 것이 아니라 학교에 계시는 선생님과 아이들과 학부모님들이 이 사회나 환경이나 기술이나 모든 것에 영향을 받기 때문에 우리가 학교에 대한 미래의 비전을 이야기할 때 이렇게 사회적, 기술적, 경제적, 환경적, 그리고 정치적인 부분들까지 고려를 해서 이제 미래 사회에 대해서 생각을 하게 됩니다. 그래서 그 미래 사회에서 중요시될 만한 아까 보여드렸던 것 같은 트렌드와 패러다임들을 가지고 했을 때 변하고 있는 사회에서 몇 가지 이제 도출되는 중요한 변화들이 있죠. 최근에 가장 많이 사용하고 있는 4차 산업혁명 시대라든지 인공지능이라든지 그리고 우리가 이제 또 고령화 시대가 되고 하면서 우리 아이들은 사실은 50대, 60대 정년을 하는 세대가 아니라 평균 수명이 100세가 되면서 직업이라는 것이 사실 우리 기존의 어떤 그 트렌드에 따른 그 보편적인 전통에 따르면 우리가 퇴직을 하고 한 20년 정도를 그렇죠? 우리가 노년을 준비하면서 연금이라든지 사회보장제도를 가지고 삶을 영위했었는데 100세 시대에서 만약에 50대, 60대 퇴직을 한다면 그 아이들이 100세까지 남은 40년 동안 어떤 삶이나 직업이나 그래서 지금 아이들이 사실을 맡게 될 학교 졸업 이후의 사회나 삶이라는 것, 직업이라는 것은 우리가 생각하지 못하는 것들이죠. 그래서 그런 어떤 변화들을 가지고 미래에서 우리가 중요시하는 직업을 영위하기 위해서 직업적인 어떤 역량을 필요로 하는데 그때 많이 강조되는 부분들이 여기 보시면 복잡한 문제 해결이라든지 비판적 사고, 창의성 이런 어떤 사고력에 대한 부분 그리고 최근에 많이 대두가 되고 있는 것들이 이제
그 직업이라는 것이 어떻게 보면은 예전처럼 단순하게 분화된 일들을 하는 것이 아니라 어떤 팀으로 복잡한 문제들을 해결하다 보니까 어떤 조직력이랄지 실행을 할 수 있는 능력, 아까 그 삶의 힘을 기르는 인천교육을 말씀하셨는데 단순히 아는 걸로 끝나는 것이 아니라 그 알미 실행으로 이루어져야 되고 그거를 아이들이 수행할 수 있는 어떤 조절력이라든지 통제력이라든지 관리 능력 같은 것도 있고요. 최근에 굉장히 중요시되고 있는 인성적인 부분도 있고. 그래서 미래 사회에서 이제 많이들 보셨겠지만 뭐 여러 가지 국제적인 기구라든지 아니면 연구 기관에서 최근에 미래 사회에 관련되는 변화하고 있는 직업에서 대두되고 있는 직업에서 이런 역량들이 필요하다라고 얘기를 하고, 직무라는 거는 직업을 수행할 때 주로 성인이 됐을 때 갖춰야 될 역량이라면 학습 능력이라는 것은 이제 학습자가 그 성인이 되기 전에 우리의 지금 학교 초중 고등학교를 거치면서 학습을 통해서 배워야 되는 능력이기 때문에 직무 능력에 대한 아까 사고력과 실행 능력, 인성을 졸업한 다음에 새롭게 배우는 것이 아니라 학교에 다니면서 일상적인 그 배움을 통해서 이런 영역들이 자연스럽게 길러져야 되겠죠. 이런 부분들을 학습 역량이라고 저희가 이야기를 하고요. 그래서 이런 부분들을 종합을 해서 몇 가지 이제 키워드가 나오게 되는데, 아까 말했던 교육의 목표가 과연 무엇일까, 그리고 이 목표로 하는 것들이 우리가 과연 어떤 미래 사회에서 새로운 직업 능력과 학습 능력을 목표로 한다면 아이들이 학교를 졸업할 때 정말 그 능력을 갖추고 있는지 평가하고 또 성취 기준에 대해서 생각해봐야 되겠죠. 그래서 지금 나오고 있는 이런 키워드들이 있고, 또 이것들을 뒷받침하기 위해서는 어떤 교육 과정으로 어떤 내용을 그렇다면 학교에서 배워야 할까요? 그리고 그 내용들을 학생들한테 어떻게 보면 의미 있게 배울 수 있는 교육 방법은 또 무엇이 될지, 그리고 최근에 가장 화두가 되고 있는 부분인데요. 어떻게 보면은 교실 안에서 제한된 시간 동안에 이루어지던 학습이 아니라 정말 평생 학습 시대이고, 아이들이 다루게 되는 그 직업 역량이라는 것이 어떤 기존의 임의적인 교과적인 부분으로 해서 국어, 영어, 수학, 과학 이런 식의 어떤 문제가 아니라 문제로 다가오는 것은 우리가 최근에 맡고 있는 어떤 그 기후 변화로 인해서 저 미세먼지라든지 환경 오염이라든지 아니면 어떤 다문화 그 사회가 대두되면서 문화적인 충돌이라든지 제주도에 지금 난민 문제로 여러 가지 이슈들이 있지만, 그래서 어떻게 보면 통합된 사회에서 우리가 행복하고 조화로운 삶을 영위하기 위한 문제, 이런 것들을 했을 때 교실의 갇힌 공간에서 교과서의 안의 내용을 가지고 학습하던 그 시대는 이제 지났거든요. 그래서 그런 부분에서 공간이라는 것이 교실이라는 것이 아니라 아이들이 가정과 학교와 또 학교 바깥에 있는 지역사회 연계했을 때 어떤 학습 공간이 필요할 것인지, 그래서 저희가 이 키워드들을 가지고 말씀을 드리겠고요. 그렇다면 현재 인천의 모습은 어떨까요? 간략하게 보시면 현재 인천에 500여 개의 학교가 있고요. 지금 초, 중, 고등, 유치원까지 이렇게 분포가 되어 있고, 보시면 학생 수와 교원 수가 나와 있습니다. 그리고 행복배움학교 아까 영상을 보셨을 텐데, 인천에서 최근 이제 4년 차에 접어들면서 앞에 말씀드렸던 여러 가지 그 미래사회 변화라든지 아니면 현재 공교육과 관련된 여러 가지 문제점들을 어떻게 보면 좀 더 효율적으로 어떻게 보면 실험적으로 우리가 이걸 해결하기 위해서 혁신학교를 지정해서 운영을 하고 있죠. 그래서 간략하게 지금 이렇게 40여 개의 학교들이 지정이 되어 있는 상태고요. 그 행복배움학교라는 게 크게 지금 보시면 그 기존의 학교에서 우리가 당면하고 있던 문제들을 좀 더 어떻게 보면은 더 체제적, 조직적으로 또 조금 더 효율적으로 해결하기 위해서 4가지의 과제들을 제시하고 있습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 지금 민주 시민교육과인데, 민주적인 운영 체제를 먼저 구축을 해서 학교 구성원들이 업무라든지 아니면 각자의 역할을 잘 하기 위해서 어떤 조직적인 문화를 조성을 하고, 그리고 선생님들께서는 어떤 전문성, 아까 말씀드렸던 새로운 내용의 교육 과정과 새로운 교수 방법, 이것들을 어떻게 보면 수업의 현장에서 적용하시기 위한 어떤 그 전문적인 학습 공동체를 만드셔서 계속 새로운 수업과 새로운 어떤 교육 기준에 대한 연구들을 하고 계시고, 그리고 그것들이 아우러져서 결국은 창의적인 교육 과정이 나오고, 그 교육과정을 학습하는 학생들은 윤리적인 생활 공동체, 그래서 최근에 이슈가 되고 있는 학교 폭력이라든지 안전의 문제라든지 아니면 점점 개인화되고 있는 어떤 그런 사회적인 그 흐름 안에서도 공동체적인 어떻게 보면은 능력과 그런 태도를 좀 함유할 수 있는 이런 어떤 그 모형을 가지고 저희가 지금 4년차까지 이제 실행을 하고 계신 거죠. 여기까지가 인천교육의 현재의 모습이라고 저희가 생각을 하고 담아드렸고요.
그렇다면 이런 모습을 가지고 현재 인천 교육에서 어떻게 보면 어떤 장점과 어떤 약점과 앞으로 이 변화하는 사회적 흐름 중에서 어떠한 또 기회가 지금은 없지만 새롭게 도달할 수 있는 기회가 있고 또 어떤 위기가 혹시 있을 수 있을 것인가. 그래서 간략하게 인천이라는 곳에 대해서 사실 저희가 조금 해봤고요. 지금 뒷부분이 중요하기 때문에 앞부분은 그냥 간단히 소개만 드리려고 하는데요. 그래서 장점을 어떻게 보면은 유지하고 기회를 포착하면서 저희가 그 교육적으로 학교 혁신을 할 때 어떤 부분을 이미 잘하고 있고 강점 있는 기반에 어떻게 보면은 그 기대어서 학교 혁신을 하다 보면 훨씬 덜 힘들게 우리가 혁신할 수 있겠죠. 그리고 두 번째는 강점을 유지하되 약점을 보완할 수 있는, 그래서 현재 굉장한 다양성이라는 게 인천의 가장 큰 특징인데요. 어떻게 보면 그 다양성이라는 것이 약점이나 어려움이 될 수도 있지만 그거를 또 기회로 살려서 어떻게 보면은 다른 타 시도 교육청보다 우리가 좀 더 다양하고 풍부한 어떤 교육의 모습을 보여줄 수도 있을 것 같고요. 그리고 약점을 보완하고 기회를 포착하는 부분이라든지 아니면 약점을 유지하고 위협을 최소화할 수 있는 전략. 그래서 이런 다양한 관점에서 한번 학교 혁신의 그 큰 틀을 잡아보려고 저희가 노력을 했습니다. 이 부분이 그래서 저희가 그 인천 혁신 미래교육의 비전과 지금 역량인데요. 앞부분에서 새롭게 변화하는 그 미래 사회의 중요한 어떤 트렌드에 기초했을 때 미래에서 아이들이 사회 나갈 때 갖춰야 되는 중요한 역량이죠. 창의적이고 협력적인 문제 해결력. 아는 걸로 그치는 것이 아니라 그 아는 것을 실행에 옮기고 정말 사회적으로 중요하고 개인적으로 의미 있는 문제를 해결하면서 성취감도 느끼고 어떻게 보면 사회 발전에 또 기여도 할 수 있는. 그리고 두 번째가 그런 것들을 위해서 비판적인 사고가 필요하죠. 주어진 거를 그냥 수동적으로 받아들이는 것이 아니라 어떤 문제 안에서 개인적인 의미를 찾고 또 다른 사람들과 어떻게 보면은 상생할 수 있는 그런 능력이고, 이 부분이 굉장히 중요해졌는데요. 정서적인 안정과 주체성이에요. 그래서 요즘 스트레스라는 말을 굉장히 초등학생부터 달고 있더라고요. 저도 아이들이 있지만. 근데 그런 부분에서 정서적으로 안정이 되고 일단 주체적으로 모든 일에 있어서 내가 수동적으로 끌려가는 것이 아니라 내가 어떤 꿈이 있고 목표가 있어서 그거를 위해서 내가 필요한 어떤 과정을 이겨나갈 수 있는 그 능력. 그리고 역시 중요한 소통과 공감이죠. 본인 안으로 안정감이 있는 아이들이 또 다른 사람과 연결할 수 있고 소통할 수 있고 도와줄 수도 있고, 마지막으로 이제 글로벌 리더십이라고 해서 이게 무슨 외국에 나가고 이런 것이 아니라 우리 사회 안에서 주체적이고 다른 사람들과 협력해서 문제 해결할 수 있는 아이들은 어디에 나가더라도 세계 시민으로서 각자의 역할을 수행할 수 있다. 이런 의미에서 이 5가지 역량을 담아서 저희가 궁극적인 비전으로 창의적이고 협력적으로 이제 미래 사회 문제를 해결할 수 있는 어떤 민주적인 시민이다. 이때 민주라는 것이 정치적인 의미가 아니라 말 그대로 내 삶에서 내가 주체적으로 나와 우리 사회에 의미 있는 어떤 그 영역들을 개척하고 거기에 당면한 어떤 문제들을 해결할 수 있는 그런 아이들. 또 중요한 건 여기까지는 우리가 아이들에 대해서 갖고 있는 하나의 비전과 희망이고요. 밑에를 보시면 이제 단위 학교. 그래서 이러한 아이들을 초등학교 6년, 중학교 3년, 고등학교 3년 이렇게 우리가 12년 동안 학교에서 아이들이 이런 역량을 키울 수 있게 단위 학교들에서는 어떤 일들을 해야 될 것인가 해서 5가지 과제들을 저희가 이제 진행을 하는데, 아이들이 변하기 위해서 일단 학교가 변화해야 되고, 그렇죠? 학교가 변하기 위해서 선생님들이나 아니면 학교 관리자 선생님들이나, 그렇죠? 많이 그 조직이 일단 변하고 그 문화가 먼저다라는 생각에서 첫 번째 혁신 과제는 미래 학교의 문화 조성을 위한 어떤 교원과 리더 양성 체제입니다. 이 부분은 뒤쪽에 그 델파를 통해서 굉장히 많은 의견과 거기에 대한 그 필요성에 대한 공감대가 굉장히 많았고요. 두 번째가 이제 일단 그 문화적으로 여기 혁신에 대한 공감대랄지 아니면 이걸 추진할 수 있는 어느 정도의 여건이 기반이 조성이 된 상태에서 이제 그 예전처럼 어떤 지식에 중심을 두는 것이 아니라 이 지식을 학습하고 실제로 그 지식을 적용해서 미래사회 문제를 해결할 수 있게 역량, 힘을 키워주는 그런 교육 과정을 우리가 구성을 해야 되고요. 세 번째가 이제 가장 관심이 있으실 텐데 학부모님들도 그러시고 평가의 문제입니다. 교육 과정을 잘 가르치는 것이 별개고 시험은 시험대로 이전에 미래 사회가 아니라 기존에 우리가 갖고 있던 어떤 결과 중심이고 상대적으로 아이들을 줄을 세워서 상대적인 등수를 구별하려고 하는 그런 성장이 아니라 성장과 과정 중심의 평가. 사실은 이 2가지가 같이 그 손을 잡고 2가지가 연결되지 않으면 각자가 의미가 없어지는 거죠.
그리고 이것들을 위해서 이제 실제 교실 수업에서는 학습자와 이 아이들이 실생활에서 교과 지식을 적용해서 푸는 문제 중심의 어떤 수업이 이루어지고, 그리고 이런 학습을 이제 지원할 수 있는 확장과 연계 학습 공간, 그래서 이런 5가지 과제를 말씀드렸고, 이거를 위한 전략으로 저희가 앞에서 말씀드렸던 미래사회 보편적인 어떤 트렌드가 있지만 또 인천교육만의 어떤 맥락적인 특성이 있죠. 그것들을 고려해서 미래교육의 보편적인 어떤 지향점과 인천교육만의 어떤 특수성, 우리의 맥락, 우리의 다양한 여건, 이런 것들의 균형을 고려하는 저희가 선택적이고, 이 선택이라는 게 굉장히 중요합니다. 주체성이라는 말씀을 드렸는데 학생도 주체성이 있어야 하지만 학교나 교사도, 그래서 저희가 이 학교 혁신을 할 때 어떤 획일적인 모형을 가지고 다 거기에 우리를 맞추는 것이 아니라 각자의 여건과 우리의 필요성과 우리의 어떤 경험에 근거를 해서 이거를 점진적으로 할 수 있는, 혁신이 뭐고 고통스럽고 갑자기 있던 걸 다 버리는 것이 아니고, 그렇죠? 하루하루 우리가 변해 나가서 결국 장기적으로 도달하는 그림이기 때문에 현재에 발을 붙이고 있는 혁신, 그래서 이렇게 저희가 말씀을 드렸고요. 다시 한번 요거는 제가 지금 뒤쪽에 시간 관계상 각각을 위한 몇 가지 선생님들의 어떤 의견이라든지 저희가 또 정책 보고서 같은 것들을 분석을 하면서 각각의 주제와 관련되는 작은 어떤 핵심적으로 추진해야 될 사항들인데, 사실 오늘의 본론은 이 부분입니다. 저희가 좀 자신 있게 어떻게 보면 굉장히 마음을 담아 연구를 말씀드렸는데, 여기 혹시 저희 그 연구진이 방문 조사를 하거나 간담회를 했을 때 와주셨던 선생님들이 계신다면 다시 한번 감사의 인사를 드리고 싶고, 정말 많은 분들이 도와주셨어요. 그래서 저희가 15개 학교에 31분의 선생님들을 사실 지난 석 달 동안 만나 뵙고 간담회를 진행을 했고요. 여기 보시면 이제 있고, 두 번째로 또 굉장히 많은 선생님들께서 도와주셔서 사실 거의 1000분에 가까운 분들이 이 설문조사를 도와주셨어요. 그래서 일반 학교, 행복배움학교, 초등학교, 중학교, 고등학교, 사실 앞서 잠깐 보여드렸던 통계와 마찬가지로 지금 여기 응답하신 분들의 분포가 거의 실제 인천의 모습과 굉장히 흡사한 분포로 나왔어요. 또 안에 보시면 학교의 규모, 그래서 굉장히 저희가 작은 20학급 이하의 작은 학교부터, 그리고 과밀학급이나 굉장히 대형 학교, 어떤 신도시라든지, 그리고 여기 계시는 교장, 교감 선생님과 또 부장 선생님들과 일반 교사 선생님들이 정말 많이 의견을 주셔서 저희가 여기에 좀 힘을 입어서 나온 이야기를 하려고 하는데, 지금 보시는 게 굉장히 복잡해 보이시죠? 그 선생님들의 의견을 가지고 저희가 크게 2가지를 여쭈어봤어요. 앞에서 그 미래교육의 보편적인 어떤 지향점이랄지, 현재 행복학교에서, 행복배움학교에서, 인천시에서, 아니면 기타 이제 혁신학교라고 전국적인 흐름에서 학교 운영과 교육과정과 평가와 수업과 그리고 공간이라는 이 5가지 중요한 혁신의 대상이 되는 영역들별로 어떤 부분들이 미래의 교육에 정말 중요하고 그 중요성에 미루었을 때 얼마만큼 실제로 진행이 되고 있는가. 그래서 학교 혁신의 어떻게 보면 현재 모습이라고 보시면 될 것 같아요. 네, 감사합니다. 지금 보시는 게 그 1000분의 의견은 일단 행복학교, 그러니까 행복배움학교와 행복나눔학교, 혁신학교 선생님들의 의견만을 했을 때 빨간색이 현재 우리가 말하는 그 학교 그 거버넌스에 대한 부분이에요. 학교 운영이나 관리자와 아니면 일반 교사들과 구성원들 간의 관계랄지, 학교 사업을 운영하는 과정의 행정적인 제도적인 측면이랄지 어떤 그런 부분들이 빨간색이고요. 그리고 여기 보시는 약간 보라색 같은 부분들이 교원의 전문성과 관련되는 부분인데, 이게 절대로 교원들이 전문성이 없다는 게 아니에요. 교과 영역에 대한 방법에 대한 전문성들이 충분히 있으시지만 현재 사회 변화로 인해서 우리 그 학교에서 우리가 이제 추구해야 될 수업의 방향이 바뀌고 있기 때문에 기존의 이 선생님들께서 교원 그 양성 과정에서 학생 때 배웠던 그 방법의 수업을 하실 수가 없는 거죠. 새로운 수업이 계속 업데이트가 되는 부분이고요. 초록색이 평가에 대한 부분이고, 파란색이 이제 수업 방법에 대한 부분이에요. 그리고 이 분홍색이 이제 학교 공간이라든지 테크놀로지. 자세히 보시면 이쪽으로 갈수록 여기가 중요도라는 부분이라 높은데 위치가 높을수록 일단 중요하다는 뜻이죠. 선생님들께서 보셨을 때 앞으로 우리 사회가 나아가야 될, 인천 교육이 나아가야 할 방향에서 중요하다. 보시면 근데 어디가 제일 높은, 상대적인 위치가 뭐가 제일 높은가요? 일단은 학교 운영, 그래서 저희가 학신과제 1위 학교의 어떤 문화, 혁신의 문화라고 말씀을 드렸고, 이 중에 상당 부분이 업무에 관련되는 부분이에요. 행정적으로나 교사의 어떤 역할로 인해서 우리가 수행해야 되는 업무가 너무 많기 때문에 정말 중요한 어떤 교육과정이나 수업에 집중할 수 있는 시간이 없다. 그래서
중요하다는 부분이시고, 그리고 밑으로 내려가면은 이제 중요도가 좀 떨어지는 부분, 수행도라는 거. 근데 조금 제가 다시 말씀드리면, 그래서 잠깐만요. 지금 이쪽 사분면이 중요도가 높은데 실행이 잘 되고 있지 않은 부분은 우선적으로 저희가 혁신을 할 때 추진해야 되는 과제인 것이고요. 그리고 중요도가 높은데 수행도도 높다. 정말 중요한 거를 열심히 하고 있다는 뜻이죠. 현행을 유지하시면 되고, 그리고 여기 같은 경우에는 중요도는 낮은데 열심히 하고 있는 게 있어요. 사실 이 두 부분이 제가 별표를 친 부분들이 우리가 중요시해야 되는 게 뭔가를 새롭게 계속 하는 게 아니라 현재 하고 있는 일들 중에서 우선순위가 떨어지고 효율적이지 않은 일들은 덜어내야 되겠죠. 그리고 중요하지도 않고 현재 수행하고 있지 않은 건 그냥 내버려두면 되는 저순위 과제가 나오는 것이죠. 그래서 보시면 많은 부분 학교 운영이, 특히 행복학교 같은 경우에는 여러 가지 제도적인 지원과 공교육 그 다른 일반 학교에 비해서 조금 여러 가지 그 융통성이 조금 생긴 부분이 있어서 일단 학교 운영이 굉장히 많이 좋아졌고요. 또 여기 분홍색에 보시면 작은 학교들이 많았어요, 그렇죠? 그래서 그 학교들의 어떤 특성화된 어떤 그 시설이라든지 아니면 교육적인 투자들이 많이 보이고 있고, 이 파란색으로 나왔던 부분들이 지금 교원 전문성에 대한 부분이죠. 색깔이 좀 달라지긴 했는데, 그래서 협의라든지 이런 것들이 이루어지고 있는데, 자세히 보시면 우선적으로 해야 될 부분들에서 가장 많이 보였던 부분들이 그 공간에 있어서 특히 가변적이고 어떻게 보면은 유연한 학습 공간, 교실만이 아니라 학교 전체로 했을 때, 그래서 교육 과정을 바꾸면서 학교 단위로 추진하는 어떤 그 아이들의 활동이 늘어나면서 이제 교실 바깥에 아이들이 나가게 되는데, 그 바깥에서 학습을 촉진할 수 있는 공간이 아직 갖춰지지 않은 부분이 있는 것이죠. 지금 보여드린 것이 이제 행복학교의 어떤 현황이었고요. 다음 장에 보시는 것은 일반 학교입니다. 그래서 마찬가지로 우선 추진 과제와 현상 유지와 지금 과잉 노력이 있는데, 자 보시면 상대적으로 어떤 차이점이 많아 보이시죠? 색깔별로 제가 보이시기 좋게 이제 코딩을 했는데, 보시면 우선 추진 과제에 빨간색이 많이 보이실 거예요. 그래서 학교 혁신을 위한 어떤 제도적인 행정적인 지원 측면에서 우선순위로 지금 아직 행복학교에 비해서 많이 보이는 게 보이실 거고요. 현재 잘하고 계신 부분들이 주로 보니까 여기 초록색에 나와 있는 지금 학교 문화 및 공간 뭐 이런 파란색도 그렇고, 그리고 지금 과잉 노력이 가장 많이 이루어지기도 한 부분들이 바로 여기 나와 있는 교육과정과 평가에 대한 부분이었어요. 그래서 오히려 이 부분 같은 경우에는 일반 학교에서 좀 힘들어하시는 부분이다라고 보시면 되고요. 그래서 저희가 이것들을 가지고 행복배움학교와 그리고 현재 이제 일반 학교에서 아까 말씀드렸던 우선 그 추진 과제 그리고 과잉 노력을 지향해야 할 과제. 그래서 어떻게 보면 그 1000분의 의견을 가지고 드리는 데이터가 드리는 그 제언은 간단해요. 현재 중요한데 수행을 못하고 있는 과제를 우선적으로 앞으로 혁신을 할 때 반영을 하셔야 될 것이고, 그리고 중요도는 떨어지는데 실질적으로 교사나 학교의 어떤 여러 가지 그 시간과 인적 자원과 그리고 예산을 많이 잡아먹는 그런 어떤 사업들은 줄여서 어떻게 보면은 그렇죠. 어떤 것이 중요하고 어떤 것이 수단적인 것인가 하는 것들에 대한 우선순위를 정리할 필요가 있다는 것인데, 여기까지 말씀드리면 또 이 방법이 정해진 것 같은데, 사실 저희가 1000분이나 되는 분들을 만나고 또 15개 학교를 보면서 드린 메시지는 간단하지가 않았습니다. 무슨 뜻이냐면 평균이라는 거예요. 평균의 일종의 오류인데, 여기서 보면은 행복학교는 이렇게 나가면 되고 일반 학교는 이렇게 나가면 된다, 이것이 아니라 실제 인천의 학교가 학교 규모도 굉장히 다양하고요. 그리고 학교 구성원들과 학부모님들의 어떤 그 지역 여건도 다르고 시설적인 측면에서도 굉장히 다양해서 저희가 이거는 사실은 그래서 그 설문만이 아니라 간담회를 하면서 저희가 그럼 어떤 모형을 가지고 어떤 평균적인 미래 학교의 모습을 보여드리면 이 모습대로 가는 것이 과연 학교별로 가능할 것인가라는 간담회 결과예요. 보시면 일단 학교 급이 있죠. 초, 중, 고가 다르죠. 아까 보여드렸던 거는 그 학교 급간이라든지 아니면 여기 보시는 학교의 규모라든지 그리고 학교의 어떤 유형을 고려하지 않았을 때 이제 이야기였는데, 보시면은 교육의 비전이라든지 문화라든지 쉽게 말씀드려서 그 학교의 문화가 민주적이라고 하지만
학교가 얼마나 소규모인가 아니면 과밀학급인가 대형인가에 따라서 일할 수 있는 교원의 수도 다르고요. 똑같은 예산이 주어졌을 때 그 예산의 의미도 다르고, 또 학생 수가 늘어났을 때 교사 협의라는 것이 갖는 의미가 동학년 협의라는 말씀을 많이들 하시는데, 만약에 학급이 지금 10학급인 학교에서 동학년 협의회를 하는 경우랑 학급이 4학급 5학급인데서 동학년 협의를 하는 거의 의미가 틀려요. 어떤 경우에 작은 학교는 전체 학교가 20학급인데 어떤 데 정말 많은 데는 15학급이 한 학년에 있는 학교 같은 경우에는 동학년에서 협의가 전체 학교 협의회 같은, 그래서 저희가 어떤 하나의 모습을 가지고 이 모습대로 추진을 하시라고 드렸을 때 그것이 학교별로 어떻게 보면은 정해진 신발 사이즈, 신데렐라 구두처럼 거기에 내 발을 맞추는 모습이 아닐까. 그래서 저희가 드리는 이 혁신의 모습을 하나 예를 보여드릴게요. 지금 초등학교고 중형학급이에요. 그래서 초등학교니까 한 21학급에서 39학급 사이고 일반 학교입니다. 이 학교의 현재 상황은 그냥 일반적으로 학생들의 학력을 올리기 위한 상태이고, 교원의 책무성 강화 이런 부분들이 현재 이루어지고 있고, 네, 만약에 지금 어떤 학교가 현재 이런 모습이라고 생각을 해볼게요. 네, 지금 현재 공교육 정상화를 목표로 하는 현재 모습인 거죠. 근데 이 학교가 지금 이 상태에서 바로 여기 있는 이런 어떤 우리가 흔히 얘기하는 미래 학교의 모습으로 점프할 수 있을까요? 그래서 저희가 드리는 선택적이고 점진적이라는 것인 게 모든 학교가 미래 학교로 어떤 첨단 학교로 가는 것이 아니라 현실적이고 의미 있는 변화는 이 다음 단계로 가는, 이 학교가 현재에서 노력해서 바꿀 수 있는 부분들의 매핑이 좀 다르다는 거죠. 아까 말씀드렸듯이 여기는 중형학급이기 때문에 교내 네트워크를 많이 활성화시킬 수 있고, 예를 들면 또 학년별의 어떤 그 협의를 한다든지, 그리고 학습자 중심의 수업을 하다가 점점 참여형 학습자 중심으로 간다든지 해서 이 학교의 모습이 이런 식의 어떤 혁신이 하나 가능하다고 보실 수가 있고, 두 번째 모습은 좀 다른 학교를 제가 준비해봤어요. 그래서 이번에는 만약에 중학교이면서 혁신학교이면서 작은 학교예요. 이런 학교는 현재 어디까지 이루어졌냐면 앞에랑 다르죠. 앞에 봤던 중형의 일반 학교는 다른 모습입니다. 중학교이고, 이 학교한테 제안할 수 있는 어떤 그 선택적 점진적 학교 혁신의 모습은 조금 다른 모습으로. 그래서 앞쪽에 보셨던 이 모습과 뒤쪽에 보시는 모습이 학교마다 다른 식으로 자기 강점. 그래서 미래 학교의 모습을 지향하는 것이 어떻게 보면 더 바람직한 학교도 있을 수 있고. 그리고 사실 마무리 벌써 할 시간이긴 한데, 이거는 정말 제가 드리는, 근데 어떻게 보면 선생님들의 의견을 종합해서 드리는 말씀이긴 한데, 인천의 미래교육과 학교혁신의 어떤 방향을 논하기에 앞서서 사실 너무 많은 변수가, 너무 다양하신 분들이 계세요. 그리고 제가 한국에 오기 전에 미국에서도 교사들 대상으로 대학에서 수업을 했었지만, 전 세계 모든 교사, 모든 학부모를 모아놓고 의견이 다양하죠. 어떤 교육을 해야 되고 무엇이 좋은 학습이고 어디가 좋은 학교인가. 근데 제가 장담컨대 전 세계 모든 선생님이 동의하실 수 있는 두 가지 제언이 있다. 두 가지 대전제가 있어요. 무엇일까요? 첫 번째는 우리에게 주어진 시간과 그쵸? 인적 자본과 그리고 예산은 언제나 부족해요. 이 말에 동의하지 않으시는 분은 제가 아직까지 못 봤습니다. 한 15년 정도 선생님들을 주로 이제 가르치고 있지만, 두 번째 대전제는 바로 이거예요. 모든 아이들은 다르다. 40명을 놓고 강의를 해도 모든 아이들이 다르고요. 심지어 3명을 놓고 제가 작은 세미나를 해도 3명의 의견이 다르고 3명의 능력이 다르고 취향이 다르고 학습 스타일이 달라요. 이 두 가지만 우리가 고정이고 나머지는 다 다른 상태인 거죠. 이 상태에서 저희가 인천에는 500여 개 학교들이 정말 예산은 제한돼 있고 제한된 조건에서 이렇게 다양한 아이들을 위해서 아이들의 배움과 꿈과 성장을 위해 도와줄 수 있는 길은 그 다름이라는 것과 제한된 것. 그래서 모든 학교가 같은 영역에 다 같이 집중하는 평균적인 혁신이 아니고 각자의 성공적인 우리 성공의 경험이 있고 각자의 맥락이 있고 고유한 여건이 있고 선생님들의 어떤 그 능력의 잠재적인 그 방향성이 다르신데, 그것들을 위해서 저희가 3가지예요. 제도적으로 어떤 순환 전보제라든지 인센티브라든지 입시라든지 근본적인 제도 개선. 두 번째는 실질적인 지원, 학교의 규모와 학교 여건을 고려한, 그래서 각각이 의미 있는 부분에 의미 있는 사업을 할 수 있게끔 도와주신 실질적인 지원. 그리고 3번째가 정서적 지지라고 생각을 하고, 정말 그 1000분 가까운 선생님들과 정말 지난 석 달 동안 저희가 연구를 하면서
들었던 제언을 이렇게 좀 담아보았습니다. 조금 시간도 그렇고 도서 없이 말씀드린 것 같은데, 그래서 네, 일단 여러 선생님들께 다시 한번 감사드리고, 그 선택적 점진적 혁신이라는 것이 현재 열심히 다양한 모습으로 이제 도전하고 실험하신 선생님들께 조금이라도 좀 도움이 되는 로드맵이 됐으면 하는 바람으로 네, 오늘 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다. 네.